सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहगुरु 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 वाहगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत भी है और जुड़न लई धन्यवाद भी है जी। तो साथ संगत अज का जो ये सवाल जवाब सैशन है शुरू करने तो पहला मैं जिहड़े पैनल मैंबरान ने उन्होंने बेनती करांगा भी संगत नाल फतेह सांझी करनगे जी। वीर MP सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। सा जगीर सिंह जी पटियाला तो अनम्यूट कर लो जी। जगीर सिंह जी अनम्यूट कर लो। साजगीर सिंह जी तुहाडा फोन म्यूटेड है, अनम्यूट कर लो पहला, तुहाडी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करके फतेह सांझी कर लो जी। जगीर सिंह का अनम्यूट नहीं हो रहा। MP सिंह देखो जी। इन द मेन टाइम मैं बेनती करांगा वीर तजिंदर सिंह जी नूं फतेह सांझी करनगे जी। उन्होंने भी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी जगीर सिंह जी फतेह हाँ जी। सांझी कर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। हाँ जी प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह बेनती है भी फतेह सांझी कर लो जी। अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करके कर लो जी। वो नहीं रहा उन्होंने को मैं रिक्वेस्ट भेजी उन्होंने। अच्छा जी। भाई खालसा जी वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी हाँ जी वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु हाँ जी। सजगीर सिंह जी अजे ढिले ही ने जलंधर ने मेरी कल भी मैसेज से गल हुई सी, वो कहते अगे नाल कुछ फर्क है पर जिसे ढिली तो वो अज नहीं शामिल हो सकणगे। वीर हरजीत सिंह जी ने पहला आप नाल फतेह सांझी की है। तो आओ साध संगत आपां अज दे सैशन वाल चलीए। तो साडे कोल जिहड़े सवाल ने वो गुरबाणी उचारण और गुरबाणी दे कुछ जिहड़े आम चीज़ां जिहड़ियां सानू अट्रैक्ट करदियां भी ਇਹਦਾ मतलब की हो सकता है ਉਹ ਜਿਹਾ कुछ साडे जिहड़ियां रीति रिवाज चलदियां ने उन्हां बारे साडे कोल क्वेश्चनस अज दे आए ने जिहड़े आपां एक एक करके आप सब नाल सांझी करांगे। तो आओ साध संगत जी ये सवाल जवाब का सैशन है ਇਹਦੇ 'ਚ आप जी काफ़ी उत्साह दिखाउंदे हो। तो साडी बेनती है बई सवाल जिहड़े जिवें हर वारी आखीदा भई जद भी तुहाडे ज़हन 'ਚ कोई सवाल आवे किरपा करके उसे वेले किसी भी पैनल मैंबर नूं भेज दिओ तां जे असीं ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ बाकी ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोशिश करके ਉਹਦਾ उत्तर ਲੱਭ के आप नाल अगलेरे सोमवार फिर सांझी कर लिया करिए जी। तो सवाल जवाब आउण ਦਾ ਨਾਲ एक ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ थोड़ा ਅਸੀਂ दुनियादार है ਸਾਨੂੰ ख्याल ਰਹਿੰਦਾ भी ठीक है संगत ਸਾਡੇ ਨਾਲ इन्वॉल्वड है पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा यह है साथ संगत भी ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਮ ਸਹਿਬਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ शुक्रगुजार हाँ। तो आओ साथ संगत
ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ। ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨੋਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਤੇ ਹਾਹੇ ਥੱਲੇ ਅੰਕੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਅੰਕੜ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਹਾਹੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਾਹਾ ਹੈ ਅੰਕੜ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਉਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਹੇ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ 35 ਨਿਯਮ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਊੜਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਊੜਾ ਹੋ ਜੀ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਲੱਭ ਲੋਭ ਤਜ ਹੋ ਨਚਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਹਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਹੋ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਹੋ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਤੁਮ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹਹੋ ਹਾਹਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਤੁਮ ਆਏ ਹੋ ਸੋ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੁਮ ਹੋ ਹਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਦੇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਹਾਹਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਦੇਹੋ ਦੇਹੋ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸੁਖ ਮੈਂ ਪਾਨਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹੋ ਬੁਝਾਈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਹੋ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ,
ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਹੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਊੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਵਾਵਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਾਵੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਵਾਵਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਜੀ। ਸਾਚ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਲਾ ਹਾਹਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇਹਨੂੰ ਲਹ ਹੋ ਏਦਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਚ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੋ, ਲਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹੀਏ ਬਸੈ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾਹਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਚਾਹ ਹੋ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਰਗ ਹਾਹਾ ਸਵਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹੀਏ ਬਸੈ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਹੇ ਦੇ 35 ਨਿਯਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੂਸਰਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਸ ਡੇਟ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਨੀਚ। ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 33 ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ।
ਇਹ ਉੱਤਮ ਤੇ ਨੀਚ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ TP ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣ ਕਿ ਉੱਤਮ ਔਰ ਨੀਚ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗੱਪ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਝੂਠ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜੋ 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ, ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੱਠੀ ਜੱਪੀ ਤੱਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਠਾਂ ਜੱਪਾਂ ਤੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਮ ਸੇ ਦਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਉੱਤਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਮ ਸੇ ਦਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਉੱਤਮ ਉਹ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਖੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚਿਆ ਧਰਮ ਅਦੂਰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਉੱਤਮ
ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਬੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨੀਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਨੀਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਧੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਉਸ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤਮ ਬਣ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਆਦਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕੌਣ ਨੀਚ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਮ ਕੌਣ ਹੈ ਨੀਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਜੱਜ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਖਾ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਕਲਿਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਕੌਣ ਹੈ ਨੀਚ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮਨੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਪ੍ਰਣੁਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਸੋਇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਲਿਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਹੈ ਵੀਰ ਅਕਾਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇਵ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਮਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ MPC ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। MPC ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ,
जो ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਿਆ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ, तो वो शब्द जो है वो गुरु ग्रंथ साहब के अंग 1159 ते शोभित है। ते ਉਹਦੀ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਈਏ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो अर्थ स्पष्ट ही ने, सिंपल ही ने वैसे कि भजो गोबिंद, गोबिंद परमात्मा नूं भजो, चेते रखो, ध्यान करो, उसनूं सिमरो और इस गल नूं भुलना नहीं। चेते रखना आप के परमात्मा नूं ही ध्याना है, उसनूं भजना, उसदा नाम जपना है, ये गल नूं हमेशा ध्यान विच रखना है। तो फिर अगली पंक्ति च गल स्पष्ट की है कि मानस जन्म का, इस मनुखा जन्म का जो तुहानूं मिलिया है ਉਹਦਾ ਲਾਭ यही है कि ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੁਨੀ ऐसी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ਦਾ सिमरन ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੁਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੁਨੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ परमात्मा ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜੂਨ ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੀ ਜੂਨ, ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੂਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਜੂਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰਪਸਫੁਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। तो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿਮਰੈ। ਸਿਮਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਸਮਰਨ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਦੇਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਏ। ਦੇਵਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝੋ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਨਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। तो जिस कंटेक्स्ट जो गल की गई है उत्थे देवते का अर्थ है उत्तम मनुख, भला मनुख, चंगा मनुख, वो मनुख जिहड़ा अपनी जिम्मेवारी नूं समझदा है, जिहड़ा अपने जीवन के मनोरथ दी पूरी सोझी रखदियां होया ਉਹਦੇ अनुसार जीवन जींदा है, वो उत्तम मनुख है। नहीं तो मनुखा जूनी के अंदर भांत भांत के मनुख ने, इक्को ही मनुखा जूनी है जिहड़े इंसान ऐसे भी हैं कि जिहड़े बिल्कुल ही रूटीन दे विच कोई भी परमात्मा की भगती वाले पासे का ध्यान ना रखे कि सिर्फ खाना पीना ते बस जीवन का समा गुजारना, एवं जीवन गुजार के तुर जाते हैं। तो उन्होंने दे विच और पशुओं के विच कोई बहुता अंतर नहीं रह जाता। तो कई इन्ने माड़े कर्म करके जाते हैं कि इंसानों के नाल इंसानों वाला व्यवहार ही नहीं करते, इंसानियत तो भी गिरे हुए कर्म करते हैं। तो उन्होंने वास्ते कई बारी प्रेतां ते दैंतां की भी जिहड़ी है वो तशबीह दी जाती है कि ये तो उन्हें गिरे हुए हैं जिवें दैंत या पशु या प्रेत होंदे हैं। तो लेकिन इसे मनुखा जन्म के अंदर भी अपनी जिम्मेवारी नूं समझ के, जीवन के मकसद नूं समझ के जिहड़े इंसान परमात्मा की भगती विच जीवन गुजारते हैं उन्हां दे वास्ते उत्तम मनुख, या जिस तरह गुरु नानक पातशाह ने उस श्लोक विच गल कीती है कि जिन मानस ते देवते की है, गुरु की कृपा जिन्हां ते हुंदी है उन्हां दे नाल ही ये गल वापरदी है कि वो जीवन का मकसद समझ लेंदे हैं। तो गुरु तो इसलिए कुर्बान होने की गल की है कि उन्हें मनुखा तो उत्तम मनुख करदियां ढिल नहीं लाई। तो देवते उत्थे आया है उत्तम मनुख के अर्थां च। उन्हां ही अर्थां विच इत्थे भी गल आ रही है कि जिहड़े उत्तम मनुख बन जाते हैं, जीवन का मकसद समझ लेंदे हैं, पर इस गल नूं वो भी ध्यान च रखते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने प्राप्त होया किवें, ये जिहड़ी उच्ची आत्मक अवस्था उन्हां दी बनी है, ये बनी क्यों है? ये बनी तां ही है कि उन्होंने मनुखा देही मिली सी। जे मनुखा देही ना मिली हुंदी तां वो बंदगी करन दे काबल ही ना हुंदे ते उत्तम पुरख बन ही नहीं सन सकते। तो इसलिए जिहड़े इंसान देवता पदवी, उत्तम मनुख की पदवी नूं प्राप्त कर भी लैंदे ने, वो भी इस गल नूं चेते रखते हैं कि ये देही मनुखा देही मिलन दा सदका ही जिहड़ी बख्शिश मिली है, ਉਹਦਾ सदका ही असी इस अवस्था नूं पहुंचे हाँ जिस अवस्था से अज असी मौजूद हाँ, जिहड़ी उच्ची अवस्था नूं देवते की तुलना दी जा सकती है। तो इत्थे देवता लफज उत्तम मनुख के अर्थां दे विच आया है, पर जिहड़े उस अवस्था ते पहुंचते भी हैं वो भी इस शरीर नूं, इस मनुखा देही मिली हुई दात नूं याद रखते हैं कि इस देही का सदका ही वो इस काबिल हुए हैं कि वो उत्तम मनुख या देवते की तुलना के तुल बन सके हैं। तो आस है कि ये अर्थां दे नाल आप जी नूं स्पष्टता मिली होगी। अगर जे फिर भी कोई शंका रह जाए तो इस बारे आप दोबारा अपनी गल साझी कर सकते हो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सुंदर उत्तर दिता है। और साध संगत मैं बेनती कर दिया कि शरीर तो एक भांडा है, जिहड़ा मनुखा नूं सानूं शरीर मिलिया है, एक भांडे नूं समझिए तो भांडे विच जो पाया जे उहो जी बन जाता है। अगर इस एक भांडे विच पानी पिया तो कहांगे पानी वाला डोल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਏ तो फिर घिओ वाला बन जाता है। इस तरह जेकर कोई माड़ी चीज़ भाव नशा पा दिता जाए तो बोतल में नशा होए तो कहांगे जी नशे की बोतल है, पर उस बोतल में कोई अर्क कोई होर असी खाद पदार्थ पाइए तो वह नाम बन जाता। तो ये जो सानू भांडा मिलिया ये की पाना है, वाहिगुरू जी ने सानू विवेक बुद्धि दी कि भलिया जेकर तू ये जन्म सफल करना है तो ये चंगे गुण जोड़े ने धारण कर, चंगे गुण पर। जिस तरह के वीर जी ने बड़े डिटेल च एक्सप्लेन किया कि ये देही जिहड़ी है ये क्यों देव है। तो उम्मीद है बई अकाल जोत सिंह जी वीर जी हाजिर ने और बाकी संगत भी इस उत्तर तो एक मैसेज है संगत विचों जी डॉली सिंह जी दा कि उन्होंने फिर अनम्यूट कर रहे हैं, फिर वो गल अपनी कर लें। अच्छा आफ्टर क्लास कर दें। चलो फिर वो कहते जी एंड ऑफ क्लास से कर लें। ठीक है जी। तो आप एक सवाल होर ले लेने साध संगत जी। तो इस सवाल चल रहा सी मैं सो साड़ी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। तो विवेक बुद्धि है, अगवाई ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਨਿਕਾਲਣੇ ਇਹ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਤ ਨਿਕਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੰਥ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਲੋਕੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਉਹਾਰ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀ ਆਨੰਦ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਸਿੱਖ ਆਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਹੈ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਬਸੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਸੋਇਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਜੋ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਰਮ ਸਨ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਆਮ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟਾਲ ਜੋ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੰਦ ਪਿਆ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਤਰੇ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ 5-7 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਲਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦ ਜੋ ਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ VIP ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ IAS ਤੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਲਓ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਭਈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਇਧਰ ਖੁਲਾਰ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਖੁਲਾਰ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, 1 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੱਢੇ, 1 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ 365 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। 365 ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਅਗਰ ਉਹ 350 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸਦ ਹੋਵੇ, 2 ਚੀਨੀ ਦੇ ਪੈਕਟ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ, 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 1-2 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰੂਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4-4 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4-4 ਵਾਰ ਉਹ ਜੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਦਾ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-3 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਬੰਬ ਪਟਾਕੇ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਲੂਦਗੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਕਾਸਟਲੀ ਕਰੈਕਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 10-20-50 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ 100 ਰੁਪਇਆ 200 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, 500 ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ 12 ਸਟਾਰ, 20 ਸਟਾਰ, 15 ਸਟਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਰਸ ਨੇ, 1-1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, 1500 ਦਾ, 2-2000 ਦਾ, 3-3000 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ 2000 ਦਾ ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ, 1000 ਦਾ ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ, 500 ਦੇ ਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਾਕਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ, ਕਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਮ ਲਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਚੇਗਾ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਤ ਕਰ ਲਫੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਸਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਰੈਕਰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੇਲੇ ਸੰਤਰੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਚਾਹ ਫੇਰੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੌੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਚਾਹ ਫੇਰੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ એનર્ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਭੈਣ ਜੀ ਡੋਲੀ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲਓ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੈਣ ਡੋਲੀ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ